안녕하세요, 여러분. GED Social Studies에서 Civics and Government 강의를 맡은 김채은 강사입니다. 이번 시간에는 Lesson 1, Modern and Historical Governments, 과거와 현재의 정부에 대해서 학습하도록 하겠습니다. 자, 우선 학습을 시작하기 전에 GED Social Studies에서 Civics and Government를 어떻게 학습해야 하는지 가볍게 살펴보겠습니다. 우선 Social Studies, Social Studies는 모두 35문제로 이루어져 있습니다. 그 중에서 Civics and Government는 대략 25%를 구성하며 그러니까 8문제 정도가 출제가 돼요. 그래서 여러분께서는 이 적지 않은 8문제를 모두 맞추기 위해 이 강의를 열심히 듣고 공부하셔야 됩니다. 자, 그러면 Civics 문제를 어떤 식으로 풀어야 할지 볼게요. Reading for meaning in social studies. Social studies에서 meaning, 이 내용을 reading, 읽으셔야 합니다. GED 시험에서는 social study의 내용을 모두 외울 필요가 없어요. 이 많은 개념들을 모두 외운다기보다는 기본적으로 읽고 이해를 먼저 하셔야 됩니다. 그 다음, Analyzing historical events and arguments in social studies. 읽었던 내용을 내가 이해해서 분석하셔야 되세요. 그러니까 암기하는 게 아니라 글을 읽고 이해하는 독해 문제 같다는 느낌을 받으실 수 있고요. 그래서 Civics and Government 문제를 조금 어렵게 느끼실 수도 있어요. 기본적인 개념이 좀 잘 이해가 안 되고 독해력이 좀 부족하다면 어려울 수 있으니까 여러분께서는 꾸준히 영어 공부하시고 수업 시간에 저와 배우는 내용들을 모두 철저하게 복습하셔야 합니다. 자, 그러면 우리 government, 정부가 무엇인지부터 확인해 볼게요. Government는 무엇이냐? The system by which a state or community is governed. 어떤 state나 community가 통치되어지고 다스려지는 시스템을 말하죠. 그래서 이 government에서 결정하는 것들이 있어요. 자, 무엇을 determines 결정하냐면 rights of the people, 사람들의 권리를 결정하고요. 그리고 the laws by which they must live their lives, 그들의 삶을 살아갈 수 있는 법도 결정을 해줘야 되고요. And the penalties for breaking those laws, 이 법을 깼을 때의 페널티도 결정을 해주어야 합니다. 그래서 정부는, 이 government는 어떤 커뮤니티나 스테이트를 통치하는 것을 말을 하고 이렇게 권리와 페널티와 법을 결정을 해주고 있죠. 그리고 지금 이 두 번째 개념, political systems는 시험에 꼭 나오는 기본 개념이니까 무조건 기억해 주셔야 됩니다. 자, 기본적으로 political systems는 4가지로 분류가 돼요. 첫 번째, direct or pure democracy. 두 번째는 parliamentary democracy. 세 번째, presidential democracy. 마지막은 monarchy. 주로 이렇게 4가지의 political system으로 구성이 됩니다. 그러면 이것들이 각각 어떤 건지 조금 더 구체적으로 알아볼게요. 자, 그러면 첫 번째 political system, direct democracy, pure democracy를 알아볼게요. 자, a democracy, 어떤 democracy냐면 in which citizens participate directly, 직접적으로 시민들이 참여를 합니다. in the governance of their society, 그들의 society를 관리하고 운영하는데 모든 citizen들이 다 참여를 한다는 거네요. 자, 어떻게 하냐면 by debating, 논의를 하거나 voting, 투표를 합니다. 그들의 커뮤니티를 운영하려는 법에. 그래서 이렇게 모든 시티즌들이 의사결정에 참여하고 투표함으로써 이끌어지는 direct democracy. 현재 사회에도 있을까요? 네, 있어요. 아래 그림 보시면 스위스에 있는 란트슈게마인데라는 어떤 1년마다 한 번씩 열리는 집회입니다. 자, 그래서 사람들이 이렇게 모두 모여요. 지역사회 사람들이 모여서 1년에 한 번씩 중요한 안건들을 의논하고 투표를 하는 그림이고 스위스에서 2개의 주에서도 아직까지 시행이 되고 있습니다. 그래서 이게 바로 pure democracy, direct democracy예요. 두 번째, 자, parliamentary democracy, a representative democracy. representative는 대표예요. 그러니까 우리가 직접적으로 정치에 참여하는 것이 아니라 우리가 직접 대표를 뽑아서 그 대표에게 나라 운영을 맡기는 거죠. 자, in which citizens vote for members. 시민들이 투표를 하는데 legislature,
의회 멤버를 우리가 투표해서 뽑는 거예요. 우리가 국회의원을 뽑는 거와 비슷한 원리입니다. The party or coalition of parties, 이 정당들 중에서 that wins control of the parliament. parliament를 통제할 수 있는 거. 그러니까 우리 정당이 더 많아, 숫자가, 의석수가 많아 이러면 우리 정당이 더 우세하죠. 이러는 경우에는요, chooses the chief executive. chief executive를 선출할 수가 있어요. 이 chief executive를 수상, 그러니까 the prime minister이라고 합니다. 자, 그리고 the judicial system is typically independent. judicial system 하면은 사법권이에요. 법이 잘 진행되고 있나 평가하고 evaluate 하는 거, 그런 기관이고요. 이곳은 좀 독립적으로 운영이 됩니다. legislature 그리고 chief executive. 입법부나 행정부와는 좀 별개로 독립적으로 운영이 되고 있다라고 설명을 해주고 있어요. 우리나라나 이제 미국 같은 경우에는 이 parliamentary democracy 시스템을 이용하고 있지 않고요. 그러면 어느 나라에서 이 데모크라시를 지향하고 있을까요? 자, 아래 그림 보시면은 The Bellevue Palace, 벨뷰 궁전이에요. 어디에 있죠? 독일 베를린에 있네요. 자, 그래서 이 parliamentary democracy는 독일에서 그리고 오스트리아에서도 이용하는 시스템입니다. 자, 세 번째 political system은 presidential democracy예요. 자, presidential이라는 단어 때문에 대통령이 있구나. 우리나라나 미국이 여기에 해당이 되겠구나라고 유추하실 수 있어요. 내용을 좀 볼게요. A representative democracy. 아까 parliamentary democracy와 마찬가지로 representative democracy예요. 대표를 선출한다는 거예요. In which citizens vote separately for the chief executive and members of the legislature. 시민들이 투표를 하는 게 단지 legislature, 의회 멤버뿐 아니라 chief executive를 우리가 직접 선출합니다. parliamentary democracy에서는요, 어때요? 앞에서 기억나시나요? 네. 자, 우리가 아니라 여기 이 어떤 parties, 정당들이 chief executive를 선출하지만 presidential democracy에서는 우리가 직접 대통령도 선출을 할 수가 있습니다. So, a strong chief executive have far-reaching power. 이 chief executive는 당연히 엄청난 힘을 가지게 되고요. This system has three independent branches of government. 이것은 세 가지의 독립적인 브랜치로 나누어지게 됩니다. 그래서 각각 share responsibility for governing. 정부를 이제 나라를 운영해 가는데 책임을 나누게 되지요. 자, 그래서 대한민국이나 United States가 바로 이 presidential 시스템을 이용을 하고 있다는 거 기억을 해주시고, 자, 마지막 political system으로 가볼게요. 자, 마지막은 monarchy, 군주제입니다. 가볍게 내용을 보시면 a form of government, 어떤 정부의 형태냐면 in which a king or queen, 왕이나 여왕이 administers, 경영하고 관리합니다. 정부를. 그러니까 우리가 투표를 해서 뽑는 게 아니라 아예 왕이나 여왕이 나라를 통치하는 시스템이에요. So monarch may have nearly absolute power. 당연히 왕은 엄청난 힘을, 절대적인 권력을 갖게 되고요. Or the power that is limited by a legislative body. legislative body에 의해서 제한되기도 합니다. 어쨌든 monarch, 군주가 왕이든 여왕이든지 간에 절대적인 힘을 가지고 알아서 다스리는, 우리나라 조선시대 왕들이 다스리는 그런 형태를 말해주고 있어요. 현대 사회에서도 이런 monarch 시스템이 이어져 오고 있는데 아래 그림을 보시면 여기 어디냐면 바티칸 시티예요. 로마에서 바티칸 시티는 독자적으로 운영이 되고 있죠. 자, 여기는 아포스톨릭 팔라스에서 교황이 살고 있는 궁전입니다. 그래서 이 모나키가 아직도 현재까지도 이용되는 political 시스템 중에 하나라는 거 알아두시면 돼요. 자, 이렇게 네 가지 political 시스템 기억하시고 우리는 교재로 가서 문제를 한번 풀어보겠습니다. 자, 페이지 5쪽이고요. Question. Why can a direct democracy occur? 왜 이 direct democracy가 생기나요? Only among small groups of people who live close together. 가까이 살고 있는 작은 그룹의 사람들에게만 이 direct democracy,
주민들이, 시티즌들이 모두 직접적으로 정치에 참여하는 형태였죠. 이게 왜 가능한가라고 물어보고 있습니다. A부터 초이스 볼게요. A. People must know each other. 사람들이 서로 다 알고 있음에 틀림없다. 모를 수도 있죠. 제가 태어난 지 얼마 안 됐거나 또는 아주 노인이거나 그랬을 때 다른 사람들과의 교류가 만약에 없다면 꼭 알 수는 없죠. 그래서 A번은 적절하지 않습니다. B. Small groups are all related individuals. 작은 그룹들은 모두 related individuals, 관련 있는 개인이다. related는 어떤 개념이냐면 혈연관계, 모두 약간 친족 이런 식이에요. 그래서 모두 혈연관계가 있다? 그건 알 수가 없습니다. 그런 부분도 있고 아닐 수도 있겠죠. C. Large groups need strong rulers. 큰 그룹은 강한 통치자가 필요하기 때문이다. 법을 시행할. 지금 여기서는 direct democracy, 그러니까 작은 커뮤니티에서 일어나는 direct democracy를 말하고 있어요. 그런데 굳이 large groups가 엄청난 통치자가 필요하다는 얘기는 전혀 관련이 없습니다. 그래서 C도 적절하지 않습니다. D. People must be able to meet together. 사람들은 뭘 할 수 있어요? 서로 만날 수가 있다. 그러니까 작은 커뮤니티에서 사람들이 모두 의사결정을 하고 투표를 하려면 같은 시기에 만날 수 있어야죠. 그래서 정답은 D번이 되겠습니다. Direct democracy가 가능한 이유는 사람들이 서로 직접 만나서 회의하고 투표할 수 있기 때문이에요. 그래서 정답을 D번으로 골라주시면 돼요. 자, 우선 아직 문제를 풀지 않은 학생들은 강의를 잠깐 멈춰주시고 모든 문제를 풀고 나서 이 강의를 복습으로 꼭 들어주셔야 돼요. 자, 우선 첫 번째 문제 보도록 할게요. Question 1 to 3 refer to the following graph. 1번부터 3번까지는 아래 그래프를 보고 푸는 문제네요. 자, question 1. In which year was voters turnout the highest? 어떤 연도에 투표자들의 참가가 가장 높습니까? 자, 우선 여기 그래프를 보시게 되면 percentage of registered voters that voted. 투표자들의 수고요. 여기 bottom axis를 보시면 연도가 있고 그리고 side value를 보면 percentage가 나와져 있네요. 보시다시피 이렇게 투표를 할 때마다 오르락 내리락 하면서 투표율이 올라가는 것을 알 수가 있습니다. 그렇다면 투표율이 가장 높을 때는 언제죠? 그렇죠. 가장 높을 때를 따라가 보니까 2008년이 되겠네요. 그래서 이 문제는 그래프를 보고 쉽게 답을 고를 수 있는 문제네요. 자, 두 번째 문제로 넘어가 볼게요. Question 2. Voters turnout is usually highest during years with presidential elections. 자, 투표자들의 참여율이 가장 높을 때가 언제예요? 그렇지, 대통령 선거를 할 때 이때가 가장 투표율이 높습니다. 그 말은 이때 이렇게 가장 높았을 때는 대통령 선거를 하던 그 바로 대선이라는 거고요. Based on this information and the graph, in which years would you conclude presidential elections were held? 그렇다면 이 presidential election, 대통령 선거가 일어났을 때는 언제일까요? 라고 물어보는 문제예요. 자, 그러니까 대통령 선거 때마다 투표율이 높다고 했으니까 이 그래프를 한번 따라가 볼게요. 자, 1992년, 그리고 1996년, 2000, 2004, 2008년. 이때가 아마 대통령 선거임을 우리는 짐작을 할 수가 있고요. 이를 정답으로 골라주시면 됩니다. 자, 그래서 이렇게 이 5개의 연도가 포함되어져 있는 초이스는 바로 C번이 되겠네요. 그래서 이렇게 1번과 2번은 그래프를 보고 바로 정보를 풀어내는 문제였어요. 자, 계속해서 question 3. Which statement is the most accurate conclusion that can be drawn from the information on the graph? 어떤 스테이트먼트가 가장 정확한 결론일까요? 이 그래프에 따라서 가장 정확한 결론을 초이스를 보고 골라내도록 할게요. A. People are generally eager to participate in the political process by voting. 사람들은 일반적으로 열심히 참여합니다. 정치적인 참여 활동에 투표를 통해서. 여러분, 투표를 통해서 일반적으로 열심히 한다고 하기가 어려운 게 이렇게 투표율이 높을 때도 있지만 그렇죠. 1994년과 같이 이렇게 투표율이 낮을 때도 있어요.
일반적으로가 아니고 때때로 높다가 정답이기 때문에 A번은 적절하지 않습니다. B. People are more interested in major elections than in state or local elections. 사람들이 더 관심 있는 게 major elections, 주된 대선 같은 대통령 선거가 더 관심이 있다는 거예요. 그래서 주의원이나 local election 같은 경우보다는 자, 맞는 얘기죠. 대통령 선거 때마다 계속 투표율이 높았다라고 했기 때문에 정답은 B번이 됩니다. C, D도 마저 확인은 해봐야 됩니다. C. People have become much more interested in politics since the 1990s. 사람들이 정치에 더 관심이 있어졌습니다. 언제부터? Since the 1990s. 1990년대 이후로. 자, 여러분 이 그래프를 보시면 1990년대 이후는 있지만 그 이전이 없습니다. 그러니까 비교할 대상이 없어요. 비교할 대상이 없는데 더 관심이 있는지 없는지를 알 수는 없죠. 그래서 C도 적절하지 않아요. D. Even during presidential elections, most people do not bother to vote. 심지어 대통령 선거를 하는 동안에도 대부분의 사람들이 not bother to vote. 관심 없어요. 투표하는데. 자, 이는 좀 안 맞네요. 대통령 선거할 땐 관심이 좀 더 있었기 때문에 D번도 적절하지가 않습니다. 이렇게 A, C, D 속어에 내시면 정답은 B번이 되겠습니다. 그래프를 잘 파악해서 분석하셔서 푸는 문제들 잘 풀어보셨어요.